Good morning, children. I am Ramamani from Dodantmara High School. Today, in this class, we will discuss about 10th standard second language English, the Jazz poem. This poem is written by Carl Wendell Heinz. Now, children, now I am going to ask you a question. You have to answer for this. How can one person always he want to be happy in life? Means which are the things he should follow? Or how can one person happy in his throughout life? Means he has developed or he has keep some hobbies like through our hobbies we can lead a happiest life. Like that, some of the things it was there in the society, it will give more happiness to the person because from the wealth or from the clothes or from the food, we cannot be happy throughout our life. These are all the necessary things it will need for our life. Beyond that, beyond all these things, the human beings, they will suffer a lot from of the things that they require still more things to be happy in their life. In that, we can see that few of the hobbies are like that in our day-to-day life. It leads or it gives more happiness to the person. In that we can see that maybe it is dancing or reading the books or then singing, and some people will they will get the happiness from the watching TV, television and listening the music and drawing like this. But compared to all these things, we can get more happiness and we can get more satisfaction in our life from music. This thing you all understand about from the lesson, the concert. In that concert lesson, you all know that how Smita and Anand, they are how much they have interested for the music, and how Anand was suffering from the cancer, and but still how much he was interested to listen the music of Pandit Ravi Shankar, and he want to attend the concert of Pandit Ravi Shankar. Okay, these are all the things you can see from the last lesson. Like that only, this music gives a person lot of happiness, lot of peacefulness, and it will give the maximum extent of happiness to the person, children. So about the music and about the musical instruments, our textbook committee, they have thought that the children should get idea about the music and musical instruments. Therefore, they have kept one poem, Jazz for You. In this poem, we can see the musician here, his name is Jazz, how much he was involved in his music. These are all the things we can see from this poem. This poem is beautifully written by Carl Wendell Heinz, children. Let's discuss about this poem. Okay. So, first of all, I'm going to read this poem. Afterwards, I'm going to explain to you. Okay. Jazz. Before you read, they have given a small introduction of this poem. Like the ancient mariner in Coleridge's poem, the old jazz musician feels he has a message for the people of the world. He is a pathetic figure, but at the same time, a commanding artist. He has the power in him to make people listen, a gift that not many possess. He is silent in speech, but eloquent in music. See, children, this is the thing they want to show you. See, this here, what they have introduced about the jazz, in the jazz poem about jazz, they are telling that he is silent in speech,
but eloquent in music. It means which are the things we are all keeping in our mind, which are the thoughts we are all having in our mind. We can express all those things from the music. So music is the media for our thoughts, for our ideas, for our love and affection, for expressing. This is the good media for expressing our thoughts, children. These are all the things we can understand from this poem. Now let's go for the poem. Just there he stands, see, like a black ancient mariner, his wrinkled old face, so full of the ways of living, is turned downward with closed eyes. His frayed collar, faded blue old shirt turns dark with sweat, and the old necktie undone drops loosely about the old jacket, just barely holding his sagging stomach in. Hey, his rundown shoes have paper in them, and his rough, unshaven face shows pain in each wrinkle, but there he stands, in self-brought solitude head. Still down eyes, still closed ears, perked and tried upon. The boss line far across his chest lies an old alto saxophone, supported from his neck by a wire coat hanger. Gently he lifts it now to parted lips, saying to tell all the world that he is a black man, that he was sent here to preach the black gospel of jazz. Now preaching it with words of screaming notes and chords, he is no longer a man. No, not even a black man, but hey, a bird. One that gathers his wings and flies high, higher until he flies away, or come back to find himself a black man again. See, children, what a beautiful poem is written by Carl Wendell Heinz. This is the hidden thing in the hidden beauty in the music. We can all enjoy this in our life, day-to-day life. Okay. Now I am going to explain this lesson. Okay. Here, before going to the explanation of this lesson, we'll see that this poem they kept for you. Which are the things the poet want to tell in front of you about this poem? So the message of the poem is, okay, about the poem. See, the poem describes an old, poor African jazz musician who looks very pathetic, but the music he plays is so diving. He has the power to make people listen, a gift many do not possess. See, children, here the poem itself describes that ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಈ ಒಂದು ಜಾಜ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆತ ತುಂಬಾನೇ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ. ಪುವರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜಾಜ್, ಈತ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬಡವ ಜಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್. ಅವನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಡಲ್ ಲುಕಿಂಗ್, ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಪ್ಯಾಥೋ ಮೀನ್ಸ್ ದುಃಖ, ಸಾರೋ, ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವನೇನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ನಾವು ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡೈವಿಂಗ್, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸನ್.
ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನದು ಶಕ್ತಿ? ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಹ ಕದಲದ ಹಾಗೆ, ಅವನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಮನವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಸದ ಹಾಗೆ, ಅವನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್ ಲಿಸನ್. ಎ ಗಿಫ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದು ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್, ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್, ದ ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್, ದ ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಪೋಯಮ್ ಹೆಸರೇನು? ದ ರೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ರೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ರೋಲ್ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಿಟನ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಕಾಲರೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಕಾಲರೇಜ್. ಅಂಡ್ ವೇಜ್, ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ ಮಾರಿನರ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ albatross, a bird of good omen, and suffers supernatural punishment because of it. ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖಭಾವದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ವಾಸ್ ಅ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ತರಹದ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. There he stands, see. The stage was almost ready for the presentation of the jazz musician for the program. Okay. Opposite the stage, all the audience are sitting and they are all giving their concentration towards the stage and towards the music and towards that fellow jazz, how he going to play his musical instrument. When they are observing, they noticed jazz. There he was standing on the stage. Okay, there he stands. Nodi, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. See, ನೋಡಿ, like a black ancient mariner. He looks like. Jaws is comparing here to ancient mariner. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾರಿನರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಅವನ ಮುಖ ಏನಾಗಿದೆ? ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಅವನ ಮುಖ ಪೂರ ಏನಾಗಿದೆ? ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ. ರಿಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ದುಃಖದಿಂದ, ಅವನ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಖ ಒಂದು ಅದರ ಆಗಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಆ ರಿಂಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖದಿಂದಾಗಿ ಆತ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So full of the ways of living is turned downward way. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಸೋ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೇರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐಸ್, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಕಾಲರ್, ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಶರ್ಟಿನ ಕಾಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಫ್ರೈಡ್ ಕಾಲರ್ ಫೇಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ. ಆ ಕೊಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವನ ಕಾಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಅವನು ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಹ ಆ ಶರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವನು ಫೇಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಶರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಡರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೋತ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಡರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗಲೀಜು. ವಿತ್ ಸ್ವೆಟ್, ಹೇಗೆ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್, ಬೆವರಿನಿಂದ ಅದು ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆವರು. ಸ್ವೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆವರು.
ಸೆಟ್ಟಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೆವರಿನಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹಳೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Collar faded blue old shirt turns dark with sweat and the old necktie. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆಕ್ ಟೈಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಓನ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಆ ಟೈ ಅವನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಯನ್ನು ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಬೌಟ್ ದ ಓನ್ ಅವ್ನು ಹೇಗಲ್ಲ ಸರಿ, ಅಂಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಓನ್, ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಆ ಶರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇರ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಅವನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನ್, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಟ್ಟೆನ ಒಳಗೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಇಸ್ ರನ್ ಡೌನ್ ಶೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಮತ್ತೆ ಅವನೊಂದು ಶೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೂಸ್ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಶೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ರಫ್ ಅನ್ಶೇವನ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ರಫ್ ಅನ್ಶೇವನ್ ಫೇಸ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮುಖ ನೀಟಾಗಿ ಅವನ ಶೇವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನ್ಶೇವನ್ ಫೇಸ್, ಮುಖ ನೀಟಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶೋಸ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಖ ಯಾಕೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋಸ್ ಪೇನ್, ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ದುಃಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಈಚ್ ರಿಂಕಲ್, ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ಸುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಟ್ ದೇರ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಯಾಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್. Then solitude means the state of being alone. The state of being alone ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. See then wrinkle but there he stands in self brought solitude head. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋ ಮಧ್ಯನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಡೌನ್ ಐಸ್, ಹಾಗ ಅವನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರು ಸಹ he knows that all the audience were observing him but still he down his head. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವನು ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಿವಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಪರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಪಾನ್, ಏನೋ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. The bass line for across his chest lies an old alto saxophone. Okay, then now the poet here expressing about his musical instrument. Which musical instrument is Jazz is going to play means old saxophone. Okay, alto saxophone, old alto saxophone. ಆ old alto saxophone ಅನ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್, ಅವನ ಕತ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ. ಬೈ ಎ ವೈರ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್, ವೈರ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಜಂಟ್ಲಿ, ಇದಾದ ನಂತರ then he starts his musical instrument to play. Gently he lifts it now to parted lips. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಏನದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಲಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಲಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ ನಾವು ಪಾಟೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಅವನ ತುಟಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಹ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಗ್ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ ಈತ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್. ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆಲ್, ಮೇ ಬಿ ಹಿ ವೋನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಓಕೆ, with unshaven face, but still
but the music is very superb. Okay, these are all the things described in this poem. Okay, ನೋಡಿ, that he is a black man, that he was sent here to preach. ಅವನು ಕಪ್ಪನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಆತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? here to preach the black gospel of jazz. ನೋಡಿ, ಆತನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಬಂದಿರೋದೇ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗೀತ. ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈತನು ಸಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್, ಇವನು ಸಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಬಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರೆ, ಈತ ಬಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೌ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ screaming notes. Just now you see children, now he preaching with it with words of, ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅವನೇನೋ ಅವರು ಅವನ ಏನ ಮುಖಾಂತರ, ಅವನ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಖಂಡಿತ ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇ, ಅದು ನಿಜ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂತ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನು ಒಬ್ಬ ಬರ್ಡ್, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ವೈ ದ ಬರ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಒನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದು ಅವನು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ. ಆದರೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಹೈ ಹೈ ಹೈಯರ್, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈತನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ತಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಆಗೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂಸಲೇಖ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಲಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್, ಈಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಹ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ, ಒಂದು ಹಾಬಿಯನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸಿಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the jazz poem, children. Now we can see still more glossary words in this poem. Let's say screaming
notes means loud musical sounds. Loud musical sounds ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ some of the opposite words we are going to see from this poem. Old, young, close, open, dark, light, up, down. In this poem, for the examination's sake, we can go through some of the comprehension questions. Among that, two important questions we should concentrate for the examination's sake. The first one is, why do you think the jazz player keeps his head down? Which is the first question, children. Why do you think the jazz player keeps his head down? What is the answer for this question? Then we can see the answer. See, the jazz player keeps his head down because he is so weary of his pathetic life. The jazz player keeps his head down because he is so weary of his pathetic life. He is sad and in pain at his wretched state. He is sad and in pain at his wretched state. Wretched means bad. As he is no longer enthusiastic, underline the point, children. As he is no longer enthusiastic about anything in life, therefore he keeps his head down. This is very important question from this poem, children. And after that, one more question we have to concentrate. That question is, how has he held his instrument? How has he held his instrument? Let's see the answer for this question. How has the jazz player held his instrument? The jazz singer has sung an old alto saxophone across his chest. The jazz singer has hung an old alto saxophone across his chest, which is supported from his neck by a wire coat hanger. These are the two questions we have to concentrate more for the examination's sake. And addition to that, one more question I'm going to tell you. What is jazz? One more question. What is jazz? Jazz is a musical art. Jazz is a musical art form rooted in West African cultural and musical expression, commonly characterized by energy, excitement. It is a very lively music. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಜಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್. ಜಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇದು. ಫಾರ್ಮ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರಲ್. ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈವ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ. Now children, I hope you all understand the poem about the jazz. Okay, now I am going to give you last hint of the poem, that you want to see the musical instrument called saxophone. So it means alto saxophone. You can see this alto saxophone instrument through your mobiles in your houses. Even for seeing also that musical instrument is very beautiful, and for listening that musical instrument music, it is still more beautiful, children. I hope you all understand this poem very well. And for the examination sake, they can ask the questions also, and where you have to prepare for the summary of the poem also, children. Now I am going to
tell you how you have to write the summary of the poem. Now we see the summary of the poem. One can see in the corner of a street an old jazz musician standing tiredly. His unshaven face is wrinkled and weary, and his eyes are closed with pain. He is dressed very shabbily. His old faded blue shirt has turned dark with sweat and grime. His color is frayed and his tie is hanging loosely about. His jacket is worn out and his shoes are torn. He has stuffed paper in them to cover the holes. He stands there alone and slowly picks up the old saxophone which is hung from his neck by a wire coat hanger. He slowly starts playing the instrument and forgets that he is a human being who is discriminated against because of his dark complexion. His music is so heavenly that he then becomes the messenger of God, preaching gospel of jazz. He soars high with his music and people listen wondrously to his music. But when he finishes playing the song, he comes back to his original position as a poor, pathetic, neglected jazz player. Once the music stops, he comes back to the world of reality. I think you all understand and enjoy the poem, The Jazz Children, written by Carl Wendell Heinz. Thank you very much.